Oh
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الغد وتنبرج به الغراب وتضى به الهوى وبه الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنهض به الغد وتنبرج به الغراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم
آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنهض به الغد وتنبرج به وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنهض به الغد وتنبرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على محمد الذي تنهض به الغد وتنبرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدده اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الغد وتنبرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة من تاب على سيدنا محمد الذي تنهض به الغد وتنبرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الغد وتنبرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدنا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمنا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوى والرشوق وصل الجسد والروح وتوبة النسوح وتوبة النسوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يرزقنا من طول الأمور إلى فوق مئة في صحة كاملة وعافية كاملة وعلم الدنيا وأبو الشاكبة والزكاة والنجابة وعمل صالح المرضية وأخلاق النبوية وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وأن الله يحشرنا وينبي زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا ويبارك الصالحين
وللمتقين المقبولين المحفوظين باركين في الدارين الذين نخاف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة وأدخلنا ويهم الجنة بغير حساب وأن الله يحفظنا وذرياتنا أجمعين والمسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والآحاد وكل فتنة وبؤس والضير والشياطين والجن والإنس أجمعين وعن السوء وأن الله يرزقنا وذرياتنا والمسلمين أرزاقا طيبة حسية ومعنوية ظاهرية باطنية في خير البرية ولا هذه النيات إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pertama-tama dan utama kita tak lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita kembali dapat meneruskan kegiatan kita, pengajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam dalam artian rahmat dan kesejahteraan semoga Allah curahkan keharibaan dengan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian kita kembali meneruskan pelajaran sifat 20, sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-15 ke-14, 13, 14, 15. Muridun adalah muridun artinya yang menentukan. Kalau iradat menentukan. Muridun yang menentukan. Yang menentukan. Talazum berlazim-laziman. Bilanya ada iradat, muridun ada juga. Bilanya ada muridun, iradat juga ada. Nah, talazum ada. Karena dia berkehendak, lalu dengarin orang yang berkehendak. Maka mustahil yang tergagah, artinya tidak berkehendak atau tergagah. Lawanan daripada menentukan atau muridun tadi. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah itu tahsis iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menerima dengan baik. Apakah itu nikmat, apakah itu musibah umpamanya. Itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu dalil sifat iradah adanya. Nah, jadi dalil muridun sama dengan dalil iradat sama nama itu. Fa'alu lima yurid itu dalil iradah. Dalil muridun itu ya fa'alu lima yurid, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi orang yang ditentukan. Nah, berbuat Allah oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Nah, jadi tadi apapun yang terjadi tadi di alam semesta ini adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita ambil ketentuan dari Allah itu dua. Kita ambil untuk diri kita dahulu. Lah. Pertama, nikmat. Nah, kita diberikannya nikmat. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan Allah nikmat iman, Islam. Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikannya orang yang beriman. Kita dijadikannya orang Islam. Ini untung besar ya. Lah, dikehendaki Tuhan jadi orang nambah iman. Dan macam-macam nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikannya kesehatan, itu kehendak dari Allah. Jadi kita tahu dan yakin itu nikmat adalah kehendak Allah yang diberikannya kepada hamba-Nya. Jadi setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, karena kita tahu itu adalah iradah Allah, kehendak Allah, maka kita wajib mensyukurinya. Nah, setiap nikmat itu kita harus syukur. Kita syukuri. Apapun itu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita syukuri. Nikmat kesehatan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menuntut ilmu. Kayak malam ini adalah kita menggunakan kesehatan, nikmat kesehatan kita gunakan untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan lain-lain. Ya, tadi berikan Tuhan nikmat harta, kita gunakan untuk lakukan kebaikan-kebaikan, untuk sedekahkah, membantu fakir miskinkah, atau untuk misalnya berikan sumbangan ke masjidkah, musala pesantrenkah, namanya. Nah, itu nikmat harta. Setelah habis, artinya kita gunakan untuk perungkusan keluarga, ada sisanya umpamanya. Nah, sisanya, kelebihannya kita sedekahkan. Nah, itu adalah mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat Allah banyak. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Andai kata kita menghitung nikmat Allah, kita akan menghitung daripada banyak. Nikmat mata dapat melihat, nikmat telinga dapat mendengar, lah. Nikmat kaki dapat berjalan, nikmat tangan dapat mengambil sesuatu. Banyak itu di badan kita ini aja itu banyak. Apalagi di muka jadikan kita ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah iradah Allah. Yang kedua adalah musibah atau bala. Itu juga adalah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu kita mendapat nikmat, langsung hati kita itu ingat kepada mun'imnya. Mun'imnya itu artinya orang yang memberikan nikmat kepada kita. Kita langsung hati, supaya kita bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Ketika kita mendapat musibah atau bala, ingat di hati ini adalah iradah Allah, ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa atas diriku atau keluargaku musibah itu. Nah, supaya kita sabar lah, supaya kita sabar, langsung hati itu ingat lawan Allah. Itu kalau kau mensabari setiap bala dan musibah. Karena dua macam ini silih berganti. Nah,
nikmat bala, nikmat bala, nikmat bala. Ini di dunia kayak itu. Lah, semacam tuh semua orang dapat berataan, dapat itu pengaran nikmat, pengaran bala itu berataan. Cuma kita tinggal lagi, artinya apabila nikmat tadi disyukuri, apabila tadi bala musibah disabari. Syukur dapat pahala yang besar, dapat nikmat. Kemudian sabar ketika mendapat musibah, dapat pahala yang besar itu. Jadi banyak jalannya, lorongnya. Kalau kita berilmu itu untuk mendapat pahala itu, jalan mencari pahala itu banyak. Karena tidak lepas dua macam itu, setiap hari, setiap malam, yang namanya nikmat dan bala itu ada terus. Lain di surga. Di surga itu malolo nikmat. Lah, jadi kada bercampur lawan bala di surga itu ada. Makanya ujar Nabi tamamun nikmah dukhulul jannah. Ya. Kesempurnaan nikmat itu bagi orang yang beriman apabila sudah pas surgaan kayak. Jadi bila belum ke surga, masih kita di dunia, itu pasti bercampur dengan kekaruhan-kekaruhan. Kadang malolo nikmat, kadang malolo nikmat. Oleh sebab itu pengamalan di dunia ini dua. Pertama, syukur ketika mendapat nikmat. Yang kedua, sabar ketika mendapat musibah. Lah. Tapi kalau di akhirat atau di surga, itu pengamalannya syukur aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang surga itu ucapannya alhamdulillah, memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Karena kada ada lagi musibah, ada lagi. Nah. Garing kada ada lagi. Lah. Kita ini musim bergaringan. Akan banyak garingan di rumah sakit. Tabir segala jadwal kayak kita nantuha kayak itu ya banyak. Di dunia kayak itu sudah musibah itu ada. Nah, jadi kita mengamalkan sifat iradat dua macam tadi adalah syukur dan sabar. Nah kemudian pulang muridun tadi, nah ini muridun. Maka patut bagi mukmin mu'taqidnya. Orang Nabi iman mu'taqidnya nama etikatkan, nama yakinkan Allah itu orang yang menentukan, orang yang berkehendak. Bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Jadi pinta teruslah Tuhan. Ini pengamalan muridun tadi. Pinta lawan Tuhan masalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya dah. Ya Allah, berikanlah kami di dunianya bagus. Dunianya bagus. Dicukupi Allah kebutuhan kita sehari-hari. Dunianya bagus. Kita tetapkannya iman selama kita hidup. Ini kebajikan di dunia dipinta loh. Karena kebajikan di akhirat belum, nah itu
luar biasa di situ surga. Nah, surga kayak. Jadi kita berdoa banyak-banyak. Ini mengamalkan sifat muridun tadi. Lah, permohonan kita kepada Allah untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Iya orang berita 21 jagat ya baca terus. 21 jagat ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kedua-duanya kan. Jadi minta bagusan dunianya dan akhiratnya minta bagusan. Nah, dan menolak segala bala dunia akhirat adanya. Nah, termasuk kita menolak segala bala dunia akhirat adanya. Jadi kita minta Tuhan supaya terhindar daripada bala di dunia maupun bala di akhirat. Minta loh. Bala di akhirat itu ya neraka ini. Bala di dunia ini macam-macam ya. Tapi kita orang beriman tetap tadi bilangnya sabar menghadapi bala dunia ini sama itu kayak orang kada dapat bala dan musibah. Wujuduhu kal adanya itu sama kada apabila kita menghadapi dengan sabar berbala. Tapi ada bala pulang nang kita kada wajib bersabar lah. Kalau bala dunia ada wajib bersabar, kehilangan, kebakaran misalnya macam-macam itu wajib bersabar. Tapi kalau bala akhirat itu kada wajib bersabar gitu. Nah, ada nang kada wajib bersabar bala akhirat itu contohnya orang itu misalnya jahil dengan ilmu pengetahuan agama, itu bala akhirat karena bala agama ya. Nah, di rukun sembahyang kada tahu, rukun uduk kada tahu, padahal orangnya orang Islam lah. Sifat 20 sifat Allah kada tahu, sejarah Nabi kada tahu. Hah? Itu merupakan bala akhirat, bala agama akhirat. Itu kada wajib bersabar. Wajib bersabar itu. Wain ajar dulu menuntut ilmu. Bersabar aja dulu. Sudah tua aja ya, umur 70. 70. Pak. Ayo Bapak andir lawan Tuhan sampai di umur sampai 70 udah lagi ayat tahu lah. Nah itu kan itu bala nak ada wajib bersabar. Harus kita angkat kejahilan kita itu dengan menuntut ilmu. Jangan sampai kada tahu, terutama nang fardu ain itu. Kayak macam misalnya sifat 20 dan itu ini berdoa kita baca ini kan yang karang oleh Usman Betawi berdoa mulai ujur sampai mutakalimut. Ini sifat rasulnya pulang sidik amanah tablik buat tanah itu lah, itu dikaji ada banyak ada. Kalau kita kaji ada banyak ada sifat 20 kan fikihnya pulang ada banyaknya masalah sembahyang, masalah puasa, nang rukun Islam narima itu dikaji itu. Ini tasawufnya pula ada banyak. Tasawufnya itu akhlak,
sifat-sifat kepujian macam sifat tawadu, sifat sabar, sifat syukur, itu ada 10 macam. Nah, ini pula sifat kecelaannya pula macam takabur, macam riya, macam ujub, itu ada banyaknya itu. Nah, memperdoain itu. Ada pernah lain itu fardu kifayah. Jadi kalau kita tuntut bujur nanti geplak ilmu itu paling 1 tahun selesai, sampai. Nah lain-lain itu berdoa. Macam kita belajar misalnya mandi orang mati, itu berkifayah, membayangkan berkifayah. Tapi itu perlu juga kita belajar perang Nabi pada wajib itu. Sunat-sunatnya pulang kita kaji. Soalnya bilanya kita beramal beribadah tanpa ilmu itu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi Ruslan dan syairnya. Amalnya itu ditolak dan tidak diterima Allah kalau tidak ada ilmunya. Apakah itu ibadah wajib? Apakah itu ibadah sunat? Kalau tidak ada ilmunya itu mardudatun, ditolak. Kemudian sifat Allah yang ke berapa ini? 13, 14, 16 lah. Alimun. Nah itu disebut alimun. Sifat alimun. Alimun artinya yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Tuhan itu mengetahui semua makhluknya yang ada di dunia maupun di akhirat itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang tersembunyinya bagi Allah. Nampak jelas semua ini ta'aluk inkisab. Nampak jelas dengan ilmunya. Kita berada di sini diketahuinya dengan ilmunya. Jadi dimanapun makhluknya itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada maka dikata itu. Jadi mustahil yang jahil, Tuhan mustahil jahil, pada tahu jahil itu. Jahil itu di kita, dia itu di kita namanya. Jadi bilanya kita berpengetahuan, berarti itu diberikan Allah pengetahuan gitu. Karena kita kalau dipacul jahil, bina, dhaif, lemah itu kita ampun. Jadi kalau misalnya mulia itu dimuliakan Tuhan. Kalau kuat dikotakan Tuhan karena lemah. Nah ini. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmu adanya sama dengan dalil ilmu ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, itu dalil ilmu. Bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Yang amat mengetahui. Habis benar kata-kata amat. Habis benar data. Sawaan diketahuinya. Makanya kita gembira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimah aja yang kita ucapkan, baik misalnya zikirkah, salawatkah, tasbihkah, Allah mengetahui dengan sifat ilmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila mengetahui mau upah. Itu kita diketahuinya
Artinya belajar ilmu pengetahuan agama diketahui dengan sifat ilmunya, diupahnya. Jadi kada sekadar mata aja, tapi Tuhan tuh bila yang diketahuinya diupahnya, diganjarnya. Apabila perbuatan hambanya itu baik, pahala upahnya. Itu lah. Bila diketahuinya hambanya itu perbuatan maksiat, dosa. Itu hebatnya Tuhan kita lah. Jadi keadaan yang tersembunyinya dalam Tuhan nampak jelas, inkisyaf Allah jelas dengan tahu. Makanya tadi kita gembira himung bilanya kebetulan kita gak itu nang bagus lah. Suruhannya himung kita karena dilihatnya diupahnya. Nah di sini lalu kita artinya berusaha sekuat tenaga kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena kita tahu dan yakin tadi Allah mengetahui perbuatan kita. Jadi makanya orang-orang saleh dalam himung wilayahnya sudah dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan, himung gembira mereka. Dikawakan Tuhan melakukan kebaikan, diupahnya tadi pulang, diupahnya pulang. Ini orang sugih katanya lah, orang sugih bang, al-ghina mutlak. Namanya kita beribadah, ini sing sugihan orangnya, sugihan orangnya. Jadi sedikit saja bekerja banyak upahnya. Seorang-orang 1 10 kali kan ini 1 10 ya. Konon balas itu 1 10 ya. Itu 1 70 ya. 1 700 ya. Ada 1 1000. Ada satu kebaikan kita kada tahu, hanya Allah yang tahu pahalanya. Ini. Maka patut bagi mukmin muktakid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah. Nah ini pertolongan. Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Di dalam tiap-tiap hal awalnya minta pertolongan dan minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat adanya. Jadi kita ini mengharap pertolongan Allah lah, sangat mengharap pertolongan Allah dalam melaksanakan kebaikan. Bila ditolonginya kada berat lah, pada berat. Ia akan na'budu, ia akan nasta'in, dan aku minta ia akan na'budu dan kepada engkau kami minta pertolongan. Bila Tuhan menolongi kadang yang beratnya biar kita ini. Kan Tuhan tuh ada istilah berat Pak. Kita ada berat. Tuhan ada berat. Jadi bantunya, ditolonginya mudah semua. Nah itu yang kita tolong kita lakukan. Nah rasa kada kawa menggawi, kawa akan seberat anak melaksanakan kebaikan karena ditolonginya kawa menggawi, disyukuri ini. Jadi kita mensyukuri itu bukan mensyukuri nikmat harta aja. Kita kau ba'amata syukuri itu lebih besar lagi daripada harta lagi. Kau sembahyang tadi, kau baca Quran umpamanya, syukurlah Tuhan kita. Ini bilanya kita syukuri itu ya Tuhan, la ini syakartum la azidannakum. Bilanya kita pandai bersyukur dengan nikmat Allah, ku tambah. Kayaknya kau pulang tak? Kau pulang mau ibadah, alhamdulillah
kawa pengajian. Alhamdulillah kawa mengajarkan ilmu kepada orang. Nah itu disyukuri ngarannya. Nandu dikawakannya pulang tak, karena pulang tak. Dimudahkan ya pulang. Karena janjinya bang, lain syakaratum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur dengan nikmatku, kami tambah kada bakal kurang. Ada Jakarta bertambah dan disyukuri. Jaka ibadah kayak itu ya, sehingga kawah pulang menggawi. Dan minta peliharakan lantuan daripada tiap kejahatan dunia dan akhirat. Minta peliharakan supaya kita nanti dijaga dan dipelihara oleh Allah daripada perbuatan yang jahat. La haula wala quwata illa billah ta'ala. Kita kada ada daya dan upaya untuk melakukan kebaikan itu kecuali Allah yang mengawalkan. Hanya itu juga kita kakak ada kau berhindar daripada perbuatan yang jahat kecuali Allah yang menghindarkan. Itu la haula wala quwata illa billah. Itu amalan Imam Ghazali, la haula wala quwata illa billah. Itu setiap hari Senin itu dibaca 1000 kali. Oh, la haula wala quwata illa billah. Pada hari Selasa pulang dia amalkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyi 1000 kali. Itu amal Imam Ghazali itu. Pada hari Arba pulang, hari Arba Astaghfirullahaladzim 1000 kali. Taman Imam Ghazali itu. Nah, rutin dia melakukan itu. Bilanya hari Hamis subhanallahil azim wa bihamdi subhanallazim wa bihamdi subhanallazim wa bihamdi tasbih 1000 kali. Bilanya hari Jumat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah 1000 kali. Nah, bila hari Sabtu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, Imam Ghazali itu rutin dibaca 1000. Karena hari Ahad Astaghfirullah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum itu 1000 kali. Nah, jadi kita ada wiritan yang diamalkan. Bagus ada wiritan karena setiap wiritan itu ada maziyahnya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing itu ada. Nah, kita tuh misalnya mengamalkan misalnya membaca suratul Waqiah ya lah malam sekali siang sekali. Dan itu fadilatnya artinya kada sampai kosong dompetnya. Kada sampai kosong kantongnya. Artinya itu suratul Ghina itulah suratul Ghina karena itu. Ini ada semua maziyah kelebihannya kepadanya itu semua ada. Tapi biar guru sekumpul kita memandang pepadahnya itulah supaya rajin beramal ibadah. Bagus tahu pepadahnya itu. Tapi kalau sudah duduk gawinya hanya mengamalkan lah semuanya itu lillahi ta'ala karena Allah. Itu pulang sudah gawinya itu. Kada memandang kepada lagi terus sudah mengamalkan itu lillahi ta'ala itu maksudnya. Itu semua amal itu dah. Semua amal itu. Ini ada bila memandang kepada itu aku biar mengamalkan sudah 2 tahun. Suratul Waqiah kada ada perubahan dua lagi kehidupan. Nah, ia memandang di pepadah itu iktimat bipadah berpegangan dengan pepadah itu Pak. Lo kata mujarab jadinya yang betul kata mujarab jadinya lah. Nah, supaya mujarab amalan kita tuh tujuannya karena Allah SWT. Ikhlas semua. Man akhlasa fi amalihi sayyidur al-barakah ya Nabi.
Barang siapa ikhlas dalam segala amal perbuatannya, Allah akan menampakkan keberkahan dalam kehidupannya. Kita ingat waktu anak kalau di pondok pesantren, Ibnu Amin Pamangkih adalah nasihat guru pengasuh Kiai Mahfuz Amin Dosidin dan nasihat kami. Di Jarsidin di pondok pesantren ini, di sini tangganya aja, jadi hendak menusakan lain. Tangganya aja kalah. Nah, tawadunya sidin lah. Jadi hendak melanjutkan ke mata puraka ini, kabang ini situ kasidin, nah, tanah jauh. Tangganya aja bang. Tapi di sini bubuhan ikam ini mengamalkan, walaupun ini di sini kan pelajarannya sedikit, tangganya aja bang. Kita mengamalkan bujur-bujur dengan ikhlas. Nah, insya Allah berkah. Insya Allah berkah ya. Nah, lalu dibaca sini hadisnya tadi, man akhlasa fi amalihi sayuzir al barakah. Nah, siapa yang ikhlas dalam segala amal ibadahnya akan mendapat keberkahan dari Allah. Arti berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Bagus ini. Masih ingatlah asa terngiang-ngiang di talinga ucapan sini. Berapa tahun sudah? Lebih 40 tahun. Asa terdengar di talinga ucapan sini. Ya kayak itu bilanya ucapan orang nama mabruk itu ya guru mabruk lah. Kita kegenangan aja ucapan untuk berkesan di hati kita itu berkesan. Itu ucapan orang nama mabruk yang berberkah dalam ilmunya amal itu. Nah, tadi kesimpulannya kita mengetahui sifat Allah muridun, tadi alimun tadi itu. Amalan daripada muridun, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kebajikan dunia dan akhirat. Nah, kemudian pulang alimun, nah itu kita mengamalkan juga senantiasa minta pertolongan daripada Allah di dalam tiap-tiap hal ehwal. Kita minta tolong kebantuan Tuhan dan minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat supaya selamat kita dunia akhirat. Nah, situ kita baca yang kedua, kita baca. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil dari. Adapun niat sembahyang fardu itu menghimpunkan atas 3 perkara. Di rukun sembahyang pertama adalah niat. Jadi niat itu ada 3. Yang pertama qasad ngarannya. Qasad bahasa Arab ya usalli itu qasad, aku sembahyang qasad. Yaitu menyengaja perbuatan seperti aku sembahyangkan. Apakah itu sembahyang zuhur atau asar, maghrib isya. Aku sembahyang itu qasad ngaran. Ini wajib. Kita hendak di hati ini wajib hukumnya. Kemudian yang kedua ta'arud ya fardu ta'arud namanya. Ta'arud yaitu niat fardu. Yang ketiga ta'yin yaitu menentukan zuhur atau asar misalnya, itu ta'yin ya. Nah, jadi kasat ta'arud ta'yin dia macam itu. Jadi usalli kasat, ta'arud ya fardu, ta'yin itu zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Ayat itu wajib. Bilanya tertinggal, ta'yinnya itu ada satu asal yang taharufnya tertinggal kurang pada 3 itu. Nah. Dan jika sembahyang sunat mutlak, kalau sunat mutlak wajib kasat sembahyang saja. Aku sembahyang ya dia aja dah usalli itu kalau sembahyang sunat mutlak.
wajib kasat saja, sembahyang saja. Usalli itu ya. Jadi saja aku sembahyang. Nah, usalli sunata rakaat ini bisa. Aku sembahyang sunat 2 rakaat. Itu. Karena panjang itu. Usalli sunata rakaat ini. Aku sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat biasa nih. Mutlak lah, berapa rakaat boleh. 1000 rakaat kayak 2 rakaat salam itu mutlak kan itu. Segala syarat, kemudian bilang segala syarat takbiratul ihram, ulanglah syarat takbiratul ihram, yaitu 15 perkara. Oh ini banyak syaratnya takbiratul ihram. Yang pertama bahwa jatuhnya takbir itu ketika berdiri pada sembahyang fardu. Nah, ya, waktu berdiri Allahu Akbar, itu takbir, takbiratul ihram. Jadi waktu itu berdiri betul. Orang yang mampu berdiri itu berdiri. Kadang-kadang berduduk. Nah jadi mandaknya niat. Nah, kita ulang. Mandaknya niat itu di antara alif Allah dan Akbar. Lah, sini alif Allah. Di sini Akbar. Nah, jadi Allahu Akbar. Ya Allah. Nah, di hati aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah, itu jangan sampai terkeluar daripada Akbar. Nah, jadi yang wajibnya 3 di situ aku sembahyang fardu, 3 itu. Nah, sunatnya 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena angkat nantinya. Nah, sunatnya 4 itu. Allah 4 hurufnya, Akbar 4 hurufnya. Jadi yang dibuat di situ 7 aja. Ya kayak berlawang tolang tuh ada 8. Tapi yang dibuat 7 aja, jadi ada anunya. Ya tuh sirapnya ada. Nah, jadi jangan sampai tak keluar di antara Allah, alif Allah dan Akbar itu. Maupun nawajib maupun sunat. Kalau nawajib itu keluar, itu kada sah. Enak sembahyang usalib warga zuhurnya tak keluar pada Akbar itu. Cuma jarang wanita yang bisa tak keluar sunatnya. Nah, sunat itu keluar pada Akbar sahaja itu. Ya ada betul sunat itu maksudnya. Makanya boleh semalam berapa panjangnya Allahu Akbar itu boleh panjangnya itu 14 harakat. 14 harakat itu berapa? 7 alif lah. 14 harakat berapa? 7 alif lah. Panjang itu. Supaya Allahu Akbar. Nah, jadi orang lamban itu khawamah masuk banget. Nah, itu Bang. Ya kalau kita biasa itu ya bisanya Allahu Akbar ya, atau Allahu Akbaran, biasanya 2 alif kah. Itu kalau jar guru bangela, kalau kita jadi imam ambil di 2 alif kah, Allahu Akbar itu. Jangan Allahu Akbar ya. Itu cepat banget itu. Oh, itu sudah talatih ya. Kasihan makmum. Imamnya dan Allahu Akbar ya. Simpel semua masuk. Imam ada bagus banget itu. Jadi kita ambil aja ya misalnya 2 alif itu. Masyarakat itu. Karena jarang kayak itu kawan. Jarang.
Kemudian yang kedua dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Jangan ini Allah Maha Besar. Besar itu bahasa kita. Bahasa Arab. Orang apapun yang sembahyang harus bahasa Arab. Orang Inggris ya, orang Jepang kah, orang Belanda kah. Ada boleh bahasanya, ada boleh. Harus bahasa Arab. Jadi ada pertanyaan, ada jadi artinya orang tua kalau masuk surga, orang tua ada masuk surga, orang bibinian nih masuk di umur 80-an, jadi ujar gurunya orang tua ada masuk surga. Nang sidik bilanya kada bisa bahasa Arab artinya tak kayak maksudnya. Bilanya orang kada bisa bahasa Arab masuk surga. Yang guru nih. Lalu menangis senang Tuhan ada bibini yang umur 80. Maja sih guru kayak apa? Aku kada bisa bahasa Arab. Sudah tahu belajar kalau tidak pada hafalan bahasa Arab. Mana ini? Lalu jar guru, biar sembahyang aja lah. Ini sembahyang mulai lagi bujangan, sembahyang aja. Nah jadi jar guru, berarti kalau pian itu sembahyang, berarti pian bisa bahasa Arab. Ya Allah, mulai Allahu Akbar takbir sampai salam itu bahasa Arab semua itu. Seharusnya kan boleh diubah ke bahasa lain sembahyang, bahasa Inggris umpamanya. Ada asal sembahyangnya. Hanya pian sembahyang soalnya bahasa Arab, berarti pian bisa bahasa Arab kan ya. Hanya sini nanti menangis. Jadi karena di surga itu otomatis bila orang penyembahyang dengan sendirinya kayaknya di surga itu bisa bahasa Arab. Karena semua amalan-amalan kita amalkan kan salawat, misalnya tasbih itu bahasa Arab semua itu. Bahasa Arab semua. Walaupun kita nggak ada belajar bahasa Arab di dunia, ini karena orang Indonesia. Tapi kalau beribadah, semua kita baca itu adalah bahasanya bahasa Quran itu. Kemudian yang ketiga syarat takbiratul ihram yang ketiga dengan lafaz Allahu Akbar. Yang diubah-ubah tak lafaznya itu Allahu Akbar. Kalau pakai Ar-Rahmanu Akbar namanya. Ar-Rahman nama Tuhan ya Allah, nama Tuhan juga. Tapi ada kalimat Allah. Jadi yang diubah-ubah itu. Al-Wadudu Akbar, Al-Wadudu saja itu ada boleh berubah. Jadi khusus ini kalimat Allah, Allah Akbar. Kalau bang biasanya ada nama ubah itu. Saya lejar, ada sah. Walaupun nama Tuhan juga, Tuhan dia. Ar-Rauf Ar-Razzaq di antara 99 nama itu. Kemudian yang keempat seperti susunan tersebut. Nah, yang diubah-ubah kalau pakai Akbar Allah, Akbarullah ya roh. Diubahnya susunannya Akbarullah di belakangnya Akbar. Ada saja. Yang kelima tiada dipanjangkan hamzah jalalah. Allahu Akbar. Allah ada itu panjangnya Allahnya. Jalalah ya. Kebanyakannya Allahu Akbar. Nah itu jangan ya. Jalalah. Yang keenam tidak dipanjangkan ba akbar. Nah. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar kalah banyak banyak
ada sah dia, maksudnya ada boleh itu ada sah. Kemudian tidak ditasydidkan baknya. Allahu Akbar. Baknya bertasydid. Nah, itu jangan ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan 33 aja kalau ada. Yang dilebihi yang dikurangi. Ini ada pulang amalan tenang berapa aja, hitung aja boleh. Batasnya. Hanya bisa lawat misalnya 200, 300 itu ada. Tapi ada pulang nang dibatasi Nabi itu ada nang batas sekian itu. Jangan Nabi jangan kurang. Roti aja jangan Nabi. Yang ke-11 apa tadi? Mendengarkan akan dirinya sekalian hurufnya. Karena ini kan wajib lah. Jadi rukun qauli ini arahnya nang wajib ini. Rukun qauli nang fardu ini. Jadi harus benar talingnya. Ya kada tulis pak, tulis itu lain masalah. Atau misalnya hujan lapor, pada mendengarnya ucapan diucapkan itu sahaja itu. Kalau nang misalnya kada ada hujan, kada tulis kadanya, lalu kalimat muntung aja, kada ini aja ada mendengar Allah Akbar itu kada sah. Nah, sama kita baca Fatihah, baca Fatihah, itu harus mendengar telinganya itu. Mendengar itu, kada tulis lah, mendengar itu karena bacaan wajib itu. Bilanya kada mendengar ya bacaan isyarat, mendengar kalimat muntung aja itu kada sah bacaan. Itu kalau rukun qauli macam Fatihah, takbiratul ihram, salam pertama itu aja qauli kada ada. Kalau bacaan sunat kada mendengar, misalnya bacaan sunat kada mendengar, ya itu saja. Kemudian yang ke-12 masuk waktu pada sembahyang yang berwaktu ya kalau waktu zuhur sampai asar sampai itu mbak. Ke-13 jatuhnya pada ketika menghadap kiblat. Takbir tadi menghadap kiblat. Jadi kiblat awak ini adalah hadap Baitullah waktu sembahyang. Kalau kiblat hati itu kepada Allah, dua macam itu. Lah sayratul qalbil hati Rabi, menjalankan ingatan hati kita kepada Allah waktu sembahyang itu hati. Tuhan ingatnya waktu sembahyang. Kemudian batang tubuh itu menghadap Baitullah. Di hati nangali betul hati kita. Bertakbir itu makanan gawian. Tapi untuk aja kita masuk pembatas sembahyang itu jangannya kita masuk pembatas sembahyang yang batal terus sembahyang itu karena bahannya kadang-kadang banyak ingat ke lain sembahyang Tuhan pada Tuhan itu pak. Tapi itu kita masuk pembatas. Yang ke-13 tiada
mencidrakan segala hurufnya. Jadi huruf itu jangan diubah-ubah lah, jangan mencidrakan diubah. Allah yang besar bar diubah caranya, ubah huruf, jangan dicidrakan. Yang kecil juga lah. Kemudian yang ke-15, mendudikan takbir oleh makmum daripada takbir imamnya jika mengikut imam. Jadi jangan badul pada imam atau jangan baimbad imam dulukan hanya makmum. Ya Allahu Akbar hanya di belakang makmum Allahu Akbar itu. Itu badudi pada imam. Kurang jadi makmumnya harus artinya badudi pada imam, jangan badul pada imam. Terus, atau jangan baimbad pada imam, jangan itu. Yang boleh baimbad itu amin saja, waladhdallin amin, itu di baimbad. Kalau lainnya itu baru jaka rokok, jaka sujud itu baru di imam. Tapi kalau kalimat amin itu harus bagus baimbad. Karena berita imbad aminnya makmum dengan aminnya imam itu juga taimbad dengan aminnya para malaikat. Malaikat itu minta-minta juga aminnya imam selalunya baimbad imam aminnya. Kita imbad juga. Maka bila taimbad amin imam dengan makmum, maka dosa-dosa makmum atau imam itu habis diampuni. Adilat. Kita waktu ke Jawa dulu lah di kapal banyak. Menghadiri haulat panggil adalah bulikannya kapal banyak. Jadi di kapal itu sembahyang berjamaah. Kita seorang jadi imam. Kita tahajud benar sampai waladhdallin amin. Tadi lupa di imam jawabnya. Kita takibikal tahajud jawab ini mazhab apa ini? Ada bertaman apa lagi nak itu? Ada kan kita baim-baim imam itu. Wah, itu itu salam boleh tuh, benar apa yang besar itu. Jaring benar. Itu juga asal ada mendapat. Dalilnya itu di mana itu? Tentang itu. Ngori belum, tadi lebih dari imam. Jadi itulah ke belakang panjang besar. Jangan ya Ustaz. Segala syarat Fatihah yaitu 10 perkara nih Fatihah. Satu itu bersusun, Janganlah bersusun lah. Mulai bismillah sampai Allah itu bersusun kan. Jangan didahulukan lah, bersusun tertib kiranya dan berturut-turut maksudnya berturut-turut bersusun berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bersusun, berturut-turut. Jangan pagat kalimat, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Awas, susah sambungannya pula. Yang kedua, memeliharakan sekalian hurufnya. Itu dijaga, dipelihara supaya jangan sampai artinya salah huruf. Nah, waladhdallin. Yang keempat, memeliharakan sekalian tasdidnya. Ada tasdid. Jadi nama-nama tasdid ini baca tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya itu bertasdid. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tasdidnya hilang. Tasdid itu menampati satu huruf. Nah, bila dia tasdid tinggal, orang satu huruf itu kada sah Fatihahnya. Bila sah Fatihah ada sah, selalu sembahyang aja. Dibelajar tasdidan Fatihah kita kisahkan tarik lah. Kalau tampil jadi imam, kurang. Yang kelima, tidak bayan. Tidak mengantarailah diam yang panjang atau pendek, serta mengkasat ia akan memutuskan bacaan. Jangan itu. Bagaimana ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Awas, tadi apa sambungannya? Jangan. Yang keenam, membaca sekalian ayatnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sampai waladhdallin. Jadi Bismillah itu ayatun minal Fatihah, itu adalah satu ayat daripada Fatihah. Bila ketinggalan Bismillahnya ada sah Fatihah. Bismillah. Kalau kita baca qul huwallah, qul ya, itu kada termasuk satu ayat Bismillah. 7 ayat, 7 ayat termasuk Bismillah, 1 ayat. Yang ketujuh, tidak salah yang mencidrakan dengan maknanya. Nah, yang salah sampai maknanya berubah. Kayak tadi kan misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ada iyyaka. Nah, ketinggalannya sabdunya itu. Atau barisnya salah. Baris an'amtu misalnya, an'amti. Itu. Membacanya itu ketika berdiri pada sembahyang fardu berdiri ibadah. Yang kesembilan, mendengarkan akan dirinya sama tadi. Jangan sampai ini aja kada mendengar bacaannya. Nah, oleh orang lain gitu. Nah. Yang ke-10, tidak mengantarai akan dia oleh sebutan yang lain. Nah, yang ada.
ada tambahan-tambahan yang ada. Demikianlah syarat-syarat rukun qauli yang lainnya itu ya, yang ditambahi, yang ditambah, yang dikurangi rukun qauli itu. Kemudian lagi syarat segala syarat sujud itu aja lah. Nah, mudah-mudahan kita semua sudah maghfirah barakan dari Allah. Segala hajat kita dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hudan wa jamilna bil 'afwi ya rahman rahimin. Allahumma astur uyubana wa la tadhhab. Allahumma khtim bi syirati a'malana wa adkhilna al jannata ma'a nabiyina Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. إن حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الشهيد لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر وعن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحم الصغار ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفضلنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وعظيمك عظيما، أن تتقبلنا منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جميلا. ونسألك اللهم أن تجعلنا منا هدية واصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وغرامه، ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثواب ذلك الأرواح الأربعة الأئمة المجتهدين في الدين ومغلبين بالدين علماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين السادات الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثواب ذلك الأرواح مشايخنا ووالدينا وجدادنا وجداتنا وأخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الروح أبي عبد الرحمن بن علي البيتي، أبي سيد عبد الناصر بن سيد عبد الحميد الإدريس، أبي سيد عبد الحميد بن حبيب بشير الإدريس، عثمانية بن أسماعيل، كيه بن محمد بن حجي إسماعيل، عمرو بن عبد القادر جاهلي، عمرو بن سلمان بن مورد بن حجي عمر، حمدي بن حجي إدريس، أبو بن طهيرة، حسنية بن دوبة، بصر بن دوبة، جرم بن حجي، محمد بن عبد الله، إرم بن جابر، عبد الله بن دامون، المرحوم حجي محمد بن أطم بن أطم، ألون حجي نرمية بن سغران، حمد بن بسران، برد بن سسانجة، أمسي بن حسن، شكر بن جمجم، حجي علي بن Tajud, Rika binti Tajudin, Mawardi bin Badrun, Haji Mustafa bin Haji Salman, Haji Ambirah bin Haji Qadir, Haji Safiyah bin Dirham, Haji Muhammadin Uttung bin Uttung, Haji Abdul Hasbiyah bin Ahmad Biki, Fitran Syah bin Leman, Nuryani binti Bustani, Marmayat bin Masdar, Dawarih binti Sarif, Zainur binti Tadam, Dastira bin Jalil, Muhammad bin Marmayat.
bin Ibrahim Bahariyah binti Lumba Adun, Rizali Irianto bin Syahrudin, Iryani bin Syahrudin, Lia Rahmawati binti Sumarma, Binikim binti Sakidiatin binti Murtona, Bayrin Karyo Siti Aliyah binti Haji Ahmad Jalani, Ramli Abdul Karim bin Aziz, Musa bin Murasid, Misrah binti Hamjah, Jainul binti Kadam, Jubaidah binti Bastar, Murad bin Ali Kabsiyah binti Artayat, Abang bin Janjuk binti Wil bin Abdullah bin Haji Murasid, Nurma binti Tawal, Abdul Karim Ghazali bin Kiai Haji Ghazali. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعل قبورهم راية من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفردا من مفارق النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا محسنين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.